بوڑھ نے پیلے رنگ کی پٹی باندھ لی تھی اور اس کا دیو کا مت بدن خوفناک خدوکال بہت متاثر کن تھے۔ بوڑھ لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا، میں اور فخر اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سرزمین افریقہ کے دلچسپ مناظر ہمارے سامنے آتے جا رہے تھے اور در حقیقت ذہنی کیفیت کسی سیاہی کی سی ہو گئی تھی۔ لینڈ روور جوں جوں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مناظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ عمودی پہاڑی اور محیب گھاٹیاں دور تک ہمارے ساتھ سفر کرتی رہیں، پھر مناظر میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ اب جس جگہ ہم موجود تھے وہاں چٹانوں کی دراڑوں میں پھول اگے ہوئے تھے، شفاف پانی کی ندیاں جگہ جگہ آبشار بنا رہی تھیں۔ دوپہر تک ایک طویل فاصلہ طے ہو چکا تھا، سورج چمک رہا تھا اور موسم خوب گرم تھا۔ بوڑھ نے کہا، دن جتنا گرم ہے رات اتنی ہی سرد ہوگی۔ موسم کے اس تغیر سے محفوظ رہ کر ہم بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے بوڑھ؟ موسیقی۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق موسیقی کی لہریں موسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسانی بدن ان حالتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بوڑھ نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، افسوس اس کا تو کوئی بندوبست نہیں کیا ہم نے۔ فاخرہ مسکرا کر بولی، میں نے کیا ہے۔ بوڑھ جلدی سے بولا اور اس نے ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر سوئچ آن کر دیا۔ اس کی یہ حرکت سبھی کو بھائی تھی، چنانچہ سب موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ دوپہر ڈھلے ایک جگہ رک کر تھوڑی دیر آرام کیا گیا اور اس کے بعد پھر سفر شروع کر دیا گیا۔ اس سفر کی پہلی رات ایک خوبصورت مقام پر ہوئی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ایک آبشار گر رہا تھا اور ندی چٹان سے لے کر بہت بڑے تالاب میں جمع ہو رہی تھی۔ اس کے قریب ایک بہت بڑے غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ لینڈ روور ایک مناسب جگہ کھڑی کر دی گئی اور ہم سب نیچے اتر کر ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگے۔ بوڑھ ورزش کر رہا تھا، عاطف اور لطفی بھی اپنے جسموں کو حرکت دے کر دن بھر کی تھکن دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میکنو ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں تو سورج چھپتے ہی ہواؤں میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی تھی، لیکن بوڑھ کے کہنے کے مطابق آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈک تیز خنکی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ میں اور فاخرہ یعقوبی غار کے دہانے کے قریب نرم ریت پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ فاخرہ یعقوبی کہنے لگی، دل میں کئی بار یہ خیال ابھرا تھا علی کہ اگر کوئی ایسی جگہ نظر آئے تو ٹھنڈے پانی کے کسی تالاب میں غسل کیا جائے، لیکن اس وقت اس کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنے بدن درست کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آس پاس سے سوکھی گھاس جمع کی گئی اور ان میں خشک ٹہنیوں کو اس طرح شامل کیا گیا کہ ایک جال صاحب بن گیا۔ غالباً رات کو وہ یہاں الاؤ جلانا چاہتے تھے۔ بوڑھ نے بتایا کہ سونے کی تلاش میں آنے والے یا پھر افریقہ کی سیاحت کے شوقین اسی طرح الاؤ روشن کر کے یہاں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان علاقوں میں ایسے الاؤ زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس طرح جنگلی درندوں سے بھی پناہ مل جاتی ہے اور سرد راتیں بھی کسی حد تک حرارت کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان سب لوگوں نے مل کر خشک لکڑیوں اور گھاس کا ایک حصار بنا لیا تھا جو قابل دید تھا۔ اس کے بعد سامان سے کھانے پینے کی اشیاء نکالی گئی اور تمام لوگوں کو کھانے کی فراہمی کی ذمہ داری فاخرہ نے قبول کر لی۔ سب کو کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ میں نے غار کے ریتیلے فرش پر سوکھی گھاس کا بستر بچھا لیا اور پتھر کے ایک ٹکڑے کو گھاس میں لپیٹ کر تکیے کی حیثیت دے لی۔ فاخرہ یعقوبی میری اس حکمت عملی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پھر اس نے کہا، ہمارے پاس ربر کا بستر اور تکیہ بھی موجود ہے علی، کیا آپ وہ نہیں استعمال کریں گے؟ نہیں، یہ قدرتی بستر بھی میرے لیے آرام دہ ہوگا۔ ہاں، جب ہمارا قیام کسی ایسے چٹیل میدان میں ہوگا جہاں یہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی تب دیکھا جائے گا۔ فاخرہ مسکرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ ہم رسمی باتیں کرتے رہے۔ بوڑھ نے بدستور کیسٹ لگائے ہوئے تھے۔ اس کے نفیس ٹیپ ریکارڈر میں تقریباً 1 انچ کے سائز کے کیس لگا کرتے تھے اور طویل وقت تک بجتے تھے۔ بوڑھ کے اس انتظام نے سبھی کو لطف اندوز کیا تھا، لیکن جب ذہن پر غنودگی سی طاری ہو گئی تو بوڑھ نے خود ہی کیسٹ بند کر دیا۔ رات کو چوکس رہنے کے لیے عاطف نے پیشکش کی اور 2 گھنٹے کے وقفے سے ہم لوگوں نے جاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاخرہ یعقوبی کو اس ڈیوٹی سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ فاخرہ نے بھی غار کے ایک کونے میں ہی بستر لگا لیا تھا۔ بوڑھ نے آگ روشن کر دی۔ بیکنوں کی ڈیوٹی سب سے پہلے تھی، چنانچہ وہ ایک رائفل سنبھال کر آگ کے دائرے کے اندر ہی ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گیا۔ بھلا اس پہلی رات کو پرسکون نیند کیا آتی، حالانکہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ بوڑھ کے خراٹے گونج رہے تھے۔ دفعتاً ایک پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے چاند نکل آیا۔ چاندنی اور سایوں کا جال سا ماحول پر تن گیا اور میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ فاخرہ شاید نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور خاموشی سے ان مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میری ڈیوٹی میکنو کے بعد تھی، چنانچہ جب میکنو نے اپنی ڈیوٹی کے 2 گھنٹے پورے کر لیے تو میں گھڑی دیکھ کر خود ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ میکنو کے سیاہ چہرے کے نیچے اس کے مضبوط اور چوڑے دانت چمکنے لگے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ کی ڈیوٹی 4 گھنٹے کی ہوگی چیف، آپ سو نہیں سکے، مجھے اندازہ ہے۔
कोई बात नहीं मैकनो, मगर तुम ज़रूर सो जाने की कोशिश करना। अफ्रीका की ये ज़िंदगी मेरे लिए अजनबी नहीं है चीफ, इसलिए मुझे सोने में दिक्कत नहीं होगी। वो आग के इशारे से कुछ फासले पर सोने के लिए लेट गया। सर्द हवाएं वाकई बदन में कपकपी पैदा कर रही थी। मैं राइफल हाथ में थामे चांदनी में इस अजीब माहौल को देख रहा था। कई बार आहटें सुनाई दी थी, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अलबत्ता मेरी ड्यूटी के दूसरे घंटे के बाद ये आखिरी लम्हात थे जब मैंने कुछ फासले पर एक चट्टान से एक गुलदार को छलांग लगाते हुए देखा। मैं चौंक कर राइफल सीधी कर ली थी। गुलदार घुसीले अंदाज में दांत निकाले मुझ पर निगाह जमाए खड़ा था। अगर आग रोशन ना होती तो यकीनी तौर पर गुलदार इस वक्त हम पर हमला करने से ना चूकता, लेकिन वो आग से दहशत ज़्यादा था। चंद लम्हे वो इसी तरह खड़ा रहा और फिर पलट कर वहाँ से भाग गया। उसी वक्त आतिफ मेरे करीब पहुँच गया था। लुत्फ आ रहा है चीफ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ यही समझ लो। इससे पहले कभी अफ्रीका नहीं आना हुआ चीफ? नहीं। ठीक है, अब आप जाकर आराम से लेट जाइए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। फाखरा की गहरी गहरी सांसें बता रही थी कि वो गहरी नींद सो गई है। आंखें बंद करके मैंने खुद को ख्यालात के दायरे पर छोड़ दिया और ये तरकीब कारगर रही। जहन ख्यालात का शिकार हुआ तो खुद ही उलझ कर सो गया। दूसरे दिन सुबह को उठे तो हैरत अंगेज तौर पर हशाश बशाश थे। हालांकि रात को बेआरामी और बेसुकूनी रही थी, लेकिन जो थोड़ी सी नींद थी वो यूं महसूस होती थी जैसे जिस्मों में अमृत घोल गई हो। मैंने इसका जिक्र हुड से किया तो वो कहने लगा, ये अफ्रीका की धुएं से महफूज और फिजा आलूदगी से पाक हवाओं का अतिया है। बाद इलाके आपको बेशक मौसम के लिहाज से ख़राब मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में रातें गुजारने के बाद सुबह को ऐसा महसूस होता है कि पूरी नींद लेकर जागें। वक्त ज़ाया किए बगैर हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। रास्तों में जगह जगह रुकावटें पेश आ रही थी और बाज़ जगह तो ऐसा महसूस होता था जैसे लैंड रोवर का सफ़र मुमकिन ही नहीं होगा। लेकिन बुढ़ की महारत बेमिसाल थी। दोपहर के वक्त हम एक अजीब सी जगह पहुंचे। एक वीरान आबादी थी। मकानात नीम पुख्ता और कहीं पुख्ता भी थे, लेकिन सब के सब बोसीदा और टूटे फूटे। वहाँ कोई इंसानी वजूद नहीं था। मेरी मुतजस्सिस निगाहें पूरे माहौल का जायजा ले रही थी। शहर खामोशा की इस्तलाह इस कस्बे पर सादिक थी। हम इस बस्ती के आसार में कोई ऐसी तलाश करते रहे थे जिससे इस वीरानी के बारे में कुछ मालूम हो, लेकिन यूं लगता था जैसे यहाँ से जाने वाले जिंदगी का हर निशान साथ ले गए हैं, सिवाय मकानों के इस मलबे के। मैकनो ने कहा कि कोई ऐसी बस्ती मालूम होती है जहाँ कोई वबा फैल गई हो और यहाँ के मकीन रातों रात यहाँ से फरार हो गए हों। यहाँ से निकल जाना अच्छा है। मैकनो की हदायत पर अमल किया गया और हमने लैंड रोवर में दोबारा सवार होकर तेज़ रफ्तारी से सफ़र शुरू कर दिया। फिर जब तक खूब तारीकी ना हो गई कहीं क़याम ना किया गया। ये रात एक ऐसी जगह गुजारी गई जो बुलंदी पर थी। बाईं सिमत एक चौड़ी वादी फैली हुई थी। रात को हस्बे मामूल आग रोशन कर ली गई और हम सब आराम करने लेट गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुड ने इतला दी कि नीचे वादी में भी आग रोशन है। हम सब चौंक कर उठ खड़े हुए। माहौल हद दर्जा तारीक था। आसमान पर बादल छाए हुए थे जिनकी वजह से आज चांद नहीं निकला था। वादी के एक दूर दराज गोशे में नारंगी रंग के शोले नजर आ रहे थे। इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता था। कौन लोग हो सकते हैं? मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। यह फैसला करना मुश्किल है। मैकनो बोला। कोई स्याह पार्टी भी हो सकती है और हमारे दुश्मन भी। आतिफ बोला। दोस्त भी तो हो सकते हैं, अक्सर पार्टियां सहरा गर्दी करती रहती हैं। बुढ़ बोला। मैकनो इस जगह का फासला कितना होगा? मैंने सवाल किया। कम अज कम 3 मील, मैकनो ने जवाब दिया। पैदल वहां तक पहुंचने का तो इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता। बिड ने कहा। आग मुसलसल जलती रही। वो जो कोई भी थे हमें देखकर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी सुबह सबसे पहले उसी तरफ नजरें दौड़ाई। वादी के उस गोशे में सरसब्ज दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। उसी तरफ चलने का फैसला किया गया। बिड ने इत्मीनान से एक मुतवाज़न ढलान देखकर लैंड ओवर वादी में उतार ली और हम कुछ देर बाद दरख्तों के करीब पहुंच गए। तमाम लोग राइफलें संभाले। दरख्तों के करीब एक कुटिया नजर आ रही थी जिसके दरवाजे से कुछ फासले पर एक बूढ़ा जोड़ा खड़ा था। उसने हाफ पैंट और धारीदार जर्सी पहनी हुई थी जो सीने के पास से फटी हुई थी। औरत नन्हों के से लिबास में थी। दोनों के चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही थी। धूप खुश्क हवा ने उनका रंग गहरा भूरा कर दिया था। हेलो शरीफ लोगों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बूढ़ी ने लरती आवाज में कहा। उसकी आंखों में खौफ था। हेलो, बिड ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए कहा। अपनी इस आखिरी आरामगाह पर मैं और मेरी बीवी रहते हैं, बूढ़ा बोला। हम सब गाड़ियों से नीचे उतर आए थे। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन मौजूद है? आतिफ ने सवाल किया। तलाशी ले सकते हो, सिर्फ हम दोनों हैं। नहीं बुजुर्ग, आप कहते हैं तो ठीक है। मुझे उनकी हालत पर तरस आने लगा।
बेचारा बहुत खौफजदा था। औरत अभी तक बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। फाखरा उसके करीब पहुंचकर खुश इखलाकी से बोली, आप लोग हमारी तरफ से किसी खौफ का शिकार हैं तो ऐसा एहसास दिल से निकाल दें। हम स्याह हैं और हमारे हाथों आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हुर्रा! बूढ़े ने अचानक खुशी से किलकारी मारी और टुलुस्ट करने लगा। उसने जेब से एक रंग का लूद आर्गन निकाला और उसे मुंह से लगाकर बेतुकी आवाजें निकालने लगा। बीड ने उसके साथ रक्स करना शुरू कर दिया। आतिफ और लुत्फी भी कुछ बजाकर पांव थरकाने लगे। दफातन बूढ़े ने चीख कर कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए मछली का सूप और गनी तैयार करो। एक बात सुनो बच्चों, अब हमारी उम्र सिर्फ खौफ की उम्र है। अब हम सिर्फ डर डर कर जी रहे हैं। लड़ने की उम्र नहीं है हमारी। मेरे पास एक राइफल थी और 20 गोलियां, जिनकी हिफाजत मैंने पूरे 10 साल तक की। फिर एक दिन जब मैं राइफल साफ कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि राइफल मेरे हाथ में लर्ज रही है और मुझे उसका वजन पहले से कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो मैंने वो राइफल गोलियों समेत नदी में फेंक दी। मैं उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा था। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जिसे सही तौर पर इस्तेमाल ही ना किया जा सके। उसके बाद से बूढ़े की आवाज़ बर्रा गई। मैं उसके एहसास समझ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हम आपका एहतराम करते हैं मिस्टर लंकास्टर, बिड लंकास्टर। बूढ़े ने कहा और बिड छूम कर उसे देखने लगा। फिर उसने आगे बढ़कर बूढ़े का रुखसार चूम लिया। जीनी फाखरा को अंदर झोंपड़ी में ले गई थी। आज के दिन मेरे मेहमान रहो, मुझे खुशी होगी। हमने रात गुजारने के बाद अभी सफ़र का आगाज़ किया है मिस्टर लंकास्टर। मैंने कहा, इसमें मेरी खुशियाँ और खुशियाँ बहुत कम इधर का रुख करती हैं। तुम्हारा एहसान होगा। ठीक है बिड, आज का सफ़र मुलतवी, मैंने बिड से कहा। और इस बार बूढ़े ने चौंक कर बिड को देखता रहा। फिर उसने बिड के अंदाज में आगे बढ़कर उसका रुखसार चूम लिया। उसकी इस दिलचस्प हरकत पर सब ने दिल खोल कर कहके लगाए थे। लैंड रोवर एक सिमत खड़ी करके रोक दी गई और सब ने जूते उतार दिए। ऐसा अमूमन हो जाता था ताकि सख्त और थका देने वाले सफ़र में सुकून का एहसास हो। फिर तमाम लोग इस नखलस्तान की घास में चहलकदमी करने लगे। लुत्फी कपड़े उतार कर नदी में कूद गया था। मैं बूढ़े लंकास्टर के पास बैठ गया। आप यहाँ कब से रहते हैं मिस्टर लंकास्टर? तकरीबन 28 साल हो गए। इतना तवील अरसा? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, उसके पसे पर्दा एक तवील कहानी है, इस अरसे से कहीं ज़्यादा तवील। यहाँ जंगली दरिंदे नहीं हैं? बहुत थे, बहुत पहले थे, लेकिन फिर शायद उन्होंने हमें अमान दे दी है। ये बात तुम्हें मजाक मालूम होगी नौजवान, लेकिन यकीन करो ऐसा ही हुआ है। शायद 15 या शायद 20 साल गुजर गए कि कोई खूनख्वार दरिंदा इस तरफ नहीं आया। जानवरों का इखलाक अभी इंसानों जैसा नहीं हुआ है। इंसान भी नहीं आते इस तरफ। आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। मैं और जीनी बस इंसानों से खौफजदा होते हैं, लेकिन तकदीर हम पर मेहरबान ही रही है। और अब तो बहुत साल गुजर गए, कोई नहीं आया। मेरे आखिरी मेहमान मिस्टर हैमरस थे, एक माहिर शिकारी जो 1 माह पहले मेरे मेहमान रहे थे। बूढ़े ने जवाब दिया। उसी वक्त फाखरा और जीनी बाहर निकल आए, जिनकी वजह से सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ते हो गया। उस जोड़े की शख्सियत और यहाँ मौजूदगी मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी और मैं बूढ़े लंकास्टर की कहानी सुनने के लिए बेचैन था। बूढ़े लंकास्टर ने अपनी कहानी सुनाई। वो न्यूजीलैंड का बाशिंदा था, छोटा मोटा कारोबारी। बड़ी मछलियों के हत्थे चढ़कर कारोबार से हाथ धो बैठा और फिर फरियाद की तो जान के लाले पड़ गए। उसे एक कत्ल के इल्जाम में फंसाया गया, लेकिन चंद दोस्तों की मदद से वो गिरफ्तार होने से कबल निकल भागा और वो दोनों मियाँ बीवी दुनिया से बेजार होकर इन वीरानों में आ बसे। इनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन दोनों खुश थे। कहानी के कुछ हिस्से दर्दनाक थे। अफसोस हुआ बूढ़े ने मछली के सूप और जंगली फलों के नमकीन मुरब्बे से हमारी तवाज़े की। उसने हमसे हमारे सफ़र का मकसद भी पूछा और हमने एक मन गढ़ंत उसे कहानी सुना दी। ज़ाहिर इस शरीफ आदमी को भी अपना राज नहीं बनाया जा सकता था। बूढ़े ने आंखें बंद करके हमारी कहानी पर यकीन कर लिया। वो सादालू आदमी था। अफ्रीका की ज़िंदगी के बारे में उसे काफ़ी मालूमात थी। वो यहाँ के मौसम वगैरह के बारे में बताता रहा। दोपहर के बाद हमने उससे आगे बढ़ने की इजाज़त मांगी तो उसने लिजाजत से कहा, तुम्हें जाना ही है दोस्तों, एक दिन का वादा किया है तो पूरा करो। तुम्हारे साथ गुजरे हुए ये लम्हात हमारी ज़िंदगी के चंद साल बढ़ा देंगे, ज़िंदगी के चंद साल। रात को फिर बूढ़े और उसकी बीवी ने हमारी खातिर मदारत की। इन गोशे नशीन लोगों से खिदमत लेना हमें पसंद नहीं था, लेकिन उनकी मोहब्बत के आगे कुछ ना बोल सके। अलबत्ता दूसरी सुबह यहाँ से रवाना होते हुए हमने भी उन्हें काफ़ी तोहफ़े दिए थे और फिर हम वहाँ से चल पड़े। बिड लिंकास्टर और उसकी बीवी ने उदास चेहरों से हमें अलविदा कहा था। लैंड रोवर ने कोई 10 मिनट सफ़र किया था कि यकायक मैकनो ने बिड के शाने पर हाथ रख दिया। रुको,
اور बिड ने ब्रेक लगा दिए। चीफ, आधे घंटे की इजाज़त चाहता हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया है, बस आधे घंटे में वापस पहुँच जाऊँगा। कहाँ मैकनो, कहाँ? फाखरा ने हैरत से पूछा। बस आधा घंटा प्लीज़, हम अपने सफ़र में थोड़ी सी तेज़ रफ्तारी पैदा करके ये वक्त कवर कर लेंगे। ठीक है मैकनो, हम इस पहाड़ी चट्टान की आड़ में मिलेंगे, फाखरा ने एक तरफ इशारा करके कहा और मैकनो नीचे उतर गया। हमने उस देवनमा इंसान को बरक रफ्तारी से वापस उसी रास्ते पर जाते देखा जिधर से गुजर कर हम आए थे। सभी खामोश थे, उसे दौड़ते हुए देख रहे थे। यूं लगता है जैसे मैकनो अपनी कोई चीज़ बिड लिंकास्टर की झोंपड़ी में भूल आया है, फाखरा ने कहा। अहमक आदमी है, अगर ऐसी बात थी तो हम गाड़ी में वापस ही जा सकते थे, इस तरह वक्त भी बचता, यूं भी एक दिन बिला वजह ज़ाया हुआ है। लुत्फी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। जिस चट्टान के बारे में फाखरा ने कहा था वहां ले जाकर बिड ने गाड़ी रोक दी और मैं इतराफ के मनाजर देखने लगा। मौसम तेजी से बदलता जा रहा था। जूं जूं सूरज बुलंद हो रहा था, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। बैगनों को गए हुए तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके थे। सब भी इंतजार की बोरियत का शिकार थे। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और फिर कुछ आवाज़ों ने ये खामोशी तोड़ दी। फाखरा चौंक कर बोली। आवाज़ उसी सिमत से आई है। बिड ने बूढ़े की झोंपड़ी की तरफ इशारा करके कहा। मैकनो, आतिफ के ऊँटों से सिरसराती आवाज़ निकली। गोलियां चलने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। फायर पिस्तौल या राइफल ही से हो रहे थे। 100% उधर की आवाज़ है। बिड चलो, मैंने कहा और बिड ने फौरन सेल्फ लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर उसने तेज़ रफ्तारी से लैंड रोवर मोड़ी और उसे झोंपड़े की तरफ दौड़ा दिया। फायरिंग अब भी हो रही थी और हम शदीद हैरत का शिकार थे। जब हम झोंपड़े के करीब पहुंचे तो फायरिंग रुक चुकी थी। फिजा में हल्का सा इर्ताज था। बिड ने दरख्तों की आड़ में लैंड रोवर को रोक कर फौरन इंजन बंद कर दिया। हम सब नीचे कूद आए और मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। फिर दफादन बिड ने दोनों हाथों से बूमबू बनाकर मैकनो को पुकारा और सब उछल पड़े। बिड की यह हरकत गैर मुतवक्को थी और किसी को इसका अंदाजा नहीं था। हम सब हथियार संभाल कर खड़े थे और किसी भी अचानक वाक़े के लिए तैयार थे। झोंपड़े के दरवाजे से बिड बरामद हुआ था और उसका बायां शाना खून आलूद था। उसी हाथ में उसने राइफल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो किसी इंसानी बदन को घसीटता हुआ बाहर ला रहा था। फाखरा याकूबी तेजी से आगे बढ़ गई और उसके हल्क से तेज आवाज निकली। मैकनो ने बूढ़े बिड लिंकास्टर की लाश जमीन पर डाल दी और गर्राते हुए लहजे में बोला, उस कुतिया को तलाश करो, वो फरार हो गई। कौन? जीनी लिंकास्टर? फाखरा ने पूछा। हाँ, उसे तलाश करो। बिड, लुत्फी और आतिफ राइफलें संभाल कर इधर उधर फैल गए और दूर तक जीनी लिंकास्टर की तलाश में निकल गए। मैं और फाखरा याकूबी मैकनो के करीब पहुंच गए। मैकनो की ये हरकत और बिड की लाश हमारे सामने इतनी हैरत अंगेज थी कि हमारी जबानें गंग हो गई थी। तब मैकनो ने कहा, सॉरी चीफ, जरा देर से ख्याल आया, लेकिन मैं उसे अपना वहम समझ रहा था। आइए, झोंपड़े के अंदर आइए। मैकनो, तुम्हारा शाना जख्मी है? बिल्कुल नहीं, गोली सिर्फ गोश्त को छूती हुई गुजर गई है, कोई खास बात नहीं, मैकनो बेपरवाही से बोला। लेकिन फाखरा याकूबी ने फुर्ती से अपने लिबास से रुमाल निकाल कर मैकनो के शाने पर कस दिया। मैकनो का जख्म तकरीबन आधा इंच गहरा था। उसके बाद हम उसके साथ झोंपड़े में दाखिल हो गए। पता नहीं मैकनो क्या दिखाना चाहता था। झोंपड़े के एक हिस्से में चंद चीजें बिखरी हुई नजर आई। एक ट्रांसमीटर नुमा चीज जिसके टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और अलगनी पर एक फिल्म का रूल लटका हुआ था। ये तमाम चीजें यहाँ मौजूद नहीं थी। मैकनो ने उन अशिया की तरफ इशारा करके कहा, दरअसल रात को सोते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। ख्वाबीदगी के आलम में मैं था, इसलिए कोई तवज्जो नहीं दे सका। मुझे महसूस हुआ था जैसे हम पर रोशनियों के जमाके पड़ रहे हों। हवास तो उसका सही तजिया नहीं कर सकते थे, लेकिन लाशऊर में चुभन थी। बिड लिंकास्टर की तरफ तो मेरी तवज्जो भी नहीं गई थी चीफ। सुबह को जागने के बाद मैं अपने ज़हन में चुभने वाली उस शय का तजिया करता रहा, लेकिन कुछ याद ना आया। जीप में सफ़र करते हुए जब सूरज की रोशनी अकब नुमा आईने पर पड़ी और तेज़ चमक पैदा हुई तो मेरे ज़हन की गिरा खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि रोशनी के ये जमाके ही मेरे ज़हन में महफूज हैं। और उसके बाद चीफ, मुझे शुबा हुआ तो मैं आपसे जीप रुकवा कर इस तरफ चल पड़ा। बिड लिंकास्टर ये फिल्म डेवलप करके अलगनी पर लटका रहा था और जीनी लिंकास्टर किसी को ट्रांसमीटर पर हमारे बारे में इतला दे रही थी। उसके आखिरी अल्फाज मैंने सुने थे और वो ये थे, यकीनन जनाब वो तमाम के तमाम मुश्तबा शख्सियत के मालिक हैं। मेरा ख्याल है उन्हें संजीदगी से चेक किया जाए। मैं कुछ और भी सुनना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी आहट सुन ली और वो दोनों पिस्टल संभाल कर बाहर निकले। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि उनसे इस्तफसार किए बगैर मैं उन पर हमला कर दूं।
बदकिस्मती ये रही कि जीनी को औरत समझकर मैं उस पर हाथ नहीं डाल सका और उसने फौरन ही मुझ पर गोली चला दी। बीटल लिंकास्टर ने मुझ पर फायरिंग की, लेकिन उससे बचकर मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे लिए हुए नीचे आ रहा जीनी ने आगे बढ़कर मुझ पर पिस्तौल ताना तो मैंने लिंकास्टर को उस पर उछाल दिया। लेकिन जीनी पता नहीं बूढ़ी है भी या नहीं, इतनी फुर्ती से उसने अपने आप को बचाया कि मैं हैरान रह गया। ये ट्रांसमीटर बूढ़े लिंकास्टर की लपेट में आ गया था, इसलिए नीचे गिर पड़ा। जीनी ने पलटकर 3 गोलियां चलाईं, जिनमें से 2 गोलियां बीटल लिंकास्टर को लग गईं। मैंने उसे जिंदा ही पकड़ना चाहा था, लेकिन चीफ ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे वो छल्लावा हो। उसी तरह जीनी भी यूं गायब हो गई कि पता ही ना चल सका कि कहाँ रोपोश हो गई है। मैंने हर उस मुश्तबे जगह पर फायरिंग की जहाँ उसके छुपे होने के इम्कानात हो सकते थे, लेकिन उस फायरिंग के जवाब में कोई चीख ना सुनाई दी और ना ही जीनी लिंकास्टर ने जवाबी कार्रवाई की। मैं और फाखरा याकूबी पूरी तवज्जो से मैगनों की बात सुन रहे थे। गुजरे हुए वाकयात का एक एक लम्हा निगाहों में उभर रहा था। वो मासूम बूढ़ा और वो मुजस्समे खुलूस औरत क्या गलत लोग थे? क्या ये बात काबिले यकीन है? बिल्कुल नामुमकिन महसूस होता था। दोनों का थका थका अंदाज और दोनों का हुलिया एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हो पाया था कि ये गलत लोग हैं। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई थी और जवाब में हमने उन्हें एक मन गढ़ंत कहानी सुनाई थी। बल्कि ये कहानी सुनाते हुए भी ये एहसास भी दिल में आ रहा था कि हम उन मासूम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो मासूम लोग। मैंने ठंडी सांस ली। फाखरा याकूबी भी यकीनन इन्हीं एहसासात का शिकार थी। बैकनो आहिस्ता से बोला, चीफ, ये हमारी तस्वीरें बनाई गई हैं जो यकीनन किसी और को अरसाल कर दी जाती। मैंने आगे बढ़कर फिल्म अलगनी से उतार ली जो तकरीबन खुश्क हो चुकी थी। फाखरा याकूबी मैकनो के साथ मिलकर झोंपड़ी की तलाशी लेने लगी। बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई थी जो काबिले एतराज होती, लेकिन फिर घास फूस के एक ढेर की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल हो गई और फाखरा याकूबी ने किसी ख्याल के तहत वहां से घास हटाना शुरू कर दी। घास के नीचे एक चौकोर खला नजर आ रहा था जिसमें एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। फाखरा याकूबी ने उसे खोल कर देखा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, जरा देखो अली। मेरी निगाहें भी उस चोर खला में रखे हुए बॉक्स का जायजा ले रही थी। बॉक्स में इंतहाई जदीद साख्त की मशीन गन रखी हुई थी और इसके साथ ही 10 बम्बों का एक बड़ा जखीरा भी मौजूद था। हमने बॉक्स इतिहास से बाहर निकाल लिया और उसके बाद तो हमने झोंपड़ी के चप्पे चप्पे की तलाशी ले डाली। कागजात नाम की कोई शय यहाँ मौजूद नहीं थी। झोंपड़े के इर्द गिर्द का इलाका भी अच्छी तरह देख डाला गया। इतनी देर में आतिफ और लुत्फी वापस आ गए थे। उन्होंने इतला दी कि बूढ़ी जीनी लिंकास्टर का कहीं कोई निशान नहीं मिला। हम सब झोंपड़े से बाहर निकल आए। लैंड रोवर करीब ही खड़ी थी। कुछ देर के लिए हमने उसे फरामोश कर दिया था। स्वाब एहसास हुआ कि ये इंतहाई खतरनाक बात थी। अगर बूढ़ी जीनी लैंड रोवर तक पहुंच जाती तो उसे लेकर फरार भी हो सकती थी। आतिफ और लुत्फी ने असले का बॉक्स निकाला। आतिफ और लुत्फी ने असले का बक्स बाहर निकाला और उसे लैंड रोवर में ले जाकर रख दिया। वहां मौजूद खाने पीने की अशिया भी हमने अपने कब्जे में ले ली और लैंड रोवर में आ बैठे। चीफ, अब उस औरत की तलाश मुमकिन नहीं है और फिर हम ये खतरा मोल ले भी नहीं सकते, फाखरा ने कहा। लेकिन कुछ लोगों को हमारे बारे में इतला दे दी गई है। इस बात को ज़हन में रखना फाखरा, मैंने कहा और फाखरा गर्दन हिलाने लगी। बैगनो आराम से बैठा हुआ था। बाजू के जख्म पर उसने जरा भी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन फाखरा ने आतिफ को इशारा किया और आतिफ ने लैंड रोवर में रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर मैगनो के जख्म पर जरासीम पाक दवाओं से धोकर उस पर बैंडेज कर दी। इस दौरान लुत्फी मशीन गन लैंड रोवर के अकबी हिस्से में नस्ब करने में मसरूफ रहा था। गालिबन वो इस सिलसिले में माहिर आदमी था। अपने काम से मुतमईन होने के बाद वो वहां से हट गया और वो सीट आतिफ ने संभाल ली। थोड़ी देर के बाद हम वहीं पहुंच गए जहां तक ये सफर पहले किया गया था और उसके बाद एक मखसूस सिमत इख्तियार करके आगे बढ़ गए। खामोशी मुसलसल छाई हुई थी। बिड ने गर्दन झटकते हुए कहा, जब इंसान एक मुहिम पर निकले तो उसे सिर्फ एक मुहिम होना चाहिए। इनकिसार और मोहब्बत जैसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ बिड, लेकिन ये बताओ उस तारीख रात बूढ़े जोड़े के लिए हम में से किसी के ज़हन में बुरे ख्यालात उभर सकते थे? बिड ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से ड्राइविंग में मसरूफ रहा। उस वाक़े ने ज़हन को खासे तकद्दुर का निशान कर दिया था। वक्फे वक्फे से कोई ना कोई कुछ न कुछ बोल पड़ता था ताकि खामोश फिजा असाब पर असरअंदाज ना हो सके। मेरे ख्याल में वो दोनों अगर चाहते तो हमें रात को हलाक कर सकते थे, लेकिन वो खुद भी हमारे बारे में शायद तदब्दब का शिकार थे। आतिफ ने कहा, मगर किसी ने आतिफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं था। मेरी निगाहें सहराए आदम के बदलते हुए मनाजर पर मरकूज थी जिस पगडंडी पर हम सफ़र कर रहे थे। आगे जाकर
وہ ایک پتھریلے میدان میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن یہ میدان لینڈ روور کے لیے ناقابل عبور نہیں تھا۔ البتہ اطراف میں دندنانے دار چٹانوں کا ایک فرش بکھرا ہوا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سرخ تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ریت پر خون آلود دانت اگائے ہوں۔ ہم مناسب رفتار سے بڑھ رہے تھے، نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھیں، اور اب خاص طور سے اس لیے محتاط ہو جانا پڑا تھا کہ ہمیں شبہ تھا کہ ہمارے بارے میں کہیں نہ کہیں اطلاع ضرور دے دی گئی تھی۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے، گرمی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جب شام ہونے لگی تو ہوا میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ تقریباً 6 گھنٹے تک یہ سفر کیا گیا، اور اس وقت شاید شام کے 5 بجے تھے جب بیڑ نے فاخرہ یعقوبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میڈم اگر آپ اجازت دیں تو قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لی جائے۔ دن بھر کی سخت دھوپ نے گاڑی کے انجن کو خاصا گرم کر دیا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں بیڑ، کوئی مناسب جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ بیڑ نے گردن خم کر کے لینڈ روور کی رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ میدان میں چٹیل علاقے نظر آ رہے تھے، لیکن جب شام کی کجلاہٹیں آسمان پر مسلط ہو گئیں تو دفعتاً ہمیں اس پتھریلے میدان کے اختتام پر سبزہ زار نظر آئے۔ آگے چل کر یہ راستہ گھنے درختوں کے جنگل میں تبدیل ہو گیا تھا، اور جنگل کے اس سرے پر ہم نے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ جنگل سر سبز اور شاداب تھا، درختوں کے نیچے اگی ہوئی اونچی گھاس بہت زیادہ تھی، اوپر درختوں کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھیں، اور ان پر طرح طرح کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، جن میں سے بعض بیلوں پر مختلف اقسام کے پھل لگے ہوئے تھے، لیکن ان بیلوں میں تقریباً انگلی کے برابر کانٹے بھی لگے ہوئے تھے، اور اس طرح ان کے قریب پہنچنا یا ان پھلوں کو توڑنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوا۔ رات انتہائی پرسکون گزری، اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہوتا۔ صبح کو سبھی روشنی ہونے سے پہلے جاگ گئے تھے۔ بیڑ نے سب کو نفیس قسم کی چائے پیش کی۔ فاخرہ یعقوبی راستے کے نقوش کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے لگی، اور چند لمحے بعد ہم لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں لائن آف کروزل کی کسی آبادی کا رخ کرنا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے سفر پر نکلے تھے، ابھی تک ہمیں اس میں ذرا بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی کہنے لگی، اس جنگل میں داخل ہوئے بغیر اگر ہم بائیں سم سفر کریں تو نقشوں کے مطابق ہمیں ساحلی علاقے میں پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے، پھر اگر دائیں سم سفر کیا جائے تو لائن آف کروزل کی ایک آبادی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لائن آف کروزل کی کسی آبادی میں داخل ہو کر کیا ہمیں وہاں سے کچھ مراحت حاصل ہو سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے وہاں پہنچ کر ہم کوئی مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فاخرہ، دراصل ہمارا اپنا منصوبہ کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں رکھتا، ہم تو صرف افریقہ کے ان علاقوں میں اسٹیفن براکوڈا کو تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائن آف کروزل کے خلاف کام کرنے والوں کا طریقہ کار کیا ہے اور کہاں سے وہ اپنے اس مشن کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسٹیفن براکوڈا کو پا لیں اور اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کر لیں تو فی الحال لائن آف کروزل محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسٹیفن براکوڈا کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایسا اشارہ نہیں مل سکا جس کے تحت یہ سوچا جائے کہ لائن آف کروزل کے خلاف اور بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں ابتدا ہی سے یہ خیال تھا علی کہ ہم تیروڈا ہی میں مضبوط منصوبہ بندی کر کے صرف ممبارڈو اور تیروڈا پر گہری نگاہ رکھتے، کیا یہ اس سلسلے میں زیادہ مؤثر نہ ہوتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے فاخرہ یعقوبی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، میرے الفاظ کا برا نہ ماننا فاخرہ، بلا شبہ تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ایک مختصر مدت کے لیے اس مشن پر آیا ہوں، اور جتنی جلد ممکن ہو سکے لائن آف کروزل کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے کر یہاں سے واپس چلے جانے کا خواہش مند ہوں۔ تمہارے طریقہ کار کے مطابق تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ جاتا۔ ٹھیک ہے علی، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، فاخرہ یعقوبی نے کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ ہم ابھی اس سلسلے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دفعتاً بیڑ اچھل پڑا۔ چیف چیف، میرے کان ایک آواز سن رہے ہیں۔ ہم سب خاموش ہو کر سماعت پر زور دینے لگے۔ ہوا کے دوش پر ہیلی کاپٹر کے پروں کی پھرپھراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فاخرہ یعقوبی کو دیکھا، فاخرہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے علی، لینڈ روور کو ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ بالکل، میں نے جواب دیا، اور ہم سب برق رفتاری سے لینڈ روور میں گھس گئے۔ بیڑ نے تیزی سے لینڈ روور سٹارٹ کی اور اسے درختوں میں لے گیا۔ گھنے درختوں میں لینڈ روور کے داخل ہونے کے لیے بظاہر کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ آن کی آن میں لینڈ روور درختوں کے نیچے پہنچ گئی۔ ہم وہیں رک کر لینڈ روور سے نیچے اتر آئے اور پھر درختوں کی آڑ ہی سے ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے۔ میں گہری نگاہوں سے ہیلی کاپٹر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا بلند ہوا اور ہمارے سروں پر سے پرواز کرتا ہوا جنگل کے دوسرے سرے کی سمت چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز بھی معدوم ہو گئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی پر خیال انداز میں گال کھجا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ ہیلی کاپٹر عرب ممالک کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ہر طریقے سے یہاں دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور دشمن کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سوال کیا۔ ہاں،
اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کوئی بھی ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہیلی کاپٹر کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں سنائی دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہیں دور چلا گیا ہو۔ بیکنو نے، جو بہت کم بولتا تھا، آہستہ سے کہا، لائن آف کروزل کی کسی آبادی تک جانے کے لیے میڈم، آپ نے جو ساحل کے بارے میں کہا ہے، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا۔ جس طرح بھی بن پڑے، ہمیں انہی درختوں کے درمیان سے گزرنا چاہیے۔ فاخرہ یعقوبی نے بیکنو کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم اس ہیلی کاپٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کھلے علاقے میں ہمیں آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی انہی لائنوں پر سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر عرب محافظوں کا نہیں، بلکہ اس کا تعلق دشمن سے ہے اور ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی ان کے اس پروگرام کی مخالفت نہیں کی۔ بڈ نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گھنے درختوں کے درمیان سفر انتہائی مشکل کام تھا۔ لینڈ روور کے تمام شیشے وغیرہ چڑھا لیے گئے اور ایک دشوار سفر کا آغاز ہو گیا۔ بڈ کے بارے میں نے اب تک جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ بلا شبہ وہ سن کی سولجر ہے اور آنکھیں بند کر کے اقدامات کرنے کا عادی ہے۔ اسے لینڈ روور پر مکمل کنٹرول حاصل تھا اور پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسی کون سی قوتیں پوشیدہ تھیں کہ وہ صحیح راستے بھی منتخب کرتا جا رہا تھا۔ باہر ایسے مواقع آئے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آگے کے درخت ہمیں اب 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن بڈ نے اس مہارت سے لینڈ روور کو نکال لیا کہ ہمیں حیرت ہوئی۔ ہم دل میں اس کی ڈرائیونگ کی تعریف کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کے بعد بھی ہم چند فرلانگ سے زیادہ آگے نہیں جا سکے تھے۔ سست رفتاری کے سبب سب کے چہروں پر الجھن کے آثار تھے۔ اچانک بیکنو نے آہستہ سے کہا، بڈ، تھوڑا سا ریورس کرو۔ بڈ نے گاڑی کے بریکوں پر دباؤ ڈالا اور اسے گیئر سے نکال کر بیکنو کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے اگر ہم کوئی 200 گز پیچھے چلے جائیں تو دائیں سمت ایک راستہ گزرتا ہے جہاں سے گاڑی کے آسانی سے گزرنے کے امکانات ہیں۔ تو یہ بات 200 گز پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بڈ نے کہا اور پھر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے گاڑی ریورس گیئر میں ڈال کر اسے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ 200 گز گاڑی پیچھے لے جانے کے بعد دائیں سمت کے اس راستے کو دیکھا گیا جس کی نشاندہی بیکنو نے کی تھی اور اس کا اندازہ واقعی ہی درست تھا۔ درخت یہاں بھی موجود تھے اور ان کے اوپری حصے آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا راستہ موجود تھا جس پر گاڑی بہتر طور پر سفر کر سکتی تھی۔ چنانچہ لینڈ روور کو اسی راستے پر ڈال دیا گیا۔ فاخرہ یعقوبی نے تھوڑی دیر کے بعد پرخیال انداز میں کہا، ابھی تک تو ہمیں دوبارہ ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی نہیں دی۔ ممکن ہے وہ لوگ ہمیں دیکھ نہ سکے ہوں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا تعلق دونوں گروہوں میں سے کسی ایک سے بھی نہ ہو اور وہ کچھ اور ہی لوگ ہوں۔ میرا مطلب ہے مہم جو صحرائے اعظم میں لوگ طرح طرح کی مہمات پر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں بڈ کی ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ اب اس نے رفتار کچھ تیز کر دی تھی، لیکن یہ ڈرائیونگ ناقابل یقین تھی۔ بار بار درخت راستہ روک لیتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اب گاڑی ٹکرا جائے گی، اب راستہ بند ہو جائے گا، لیکن بڈ کمال دکھا رہا تھا۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہوشربا مناظر سامنے آ رہے تھے۔ بدصورت سانپ ان درختوں کی شاخوں میں جگہ جگہ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک بار ایک شاخ سے جیپ کا اوپری حصہ ٹکرایا تو ایک تقریباً 5 انچ موٹا اعضاء جو پیلے اور سیاہ رنگ کا تھا بونٹ پر آ پڑا۔ اس کی لمبائی 10-12 فٹ سے کم نہیں ہوگی۔ وہ دور تک ہمارے ساتھ بونٹ پر سفر کرتا رہا، بار بار ونڈ شیلڈ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھت پر چڑھ کر وہ پچھلے حصے میں آ جاتا تو اندر بھی گھس سکتا تھا، جو مشین گن کی وجہ سے پچھلا حصہ کھلا رکھا گیا تھا۔ بڈ اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاخرہ نے کہا، بڈ، اسے گراؤ۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں میڈم، یہ لیجئے۔ بڈ نے ایک دم بریک لگا دیے اور پھر ایکسیلیٹر دے کر کلچ چھوڑ دیا۔ اژدھاب پھسل کر نیچے جا پڑا اور پھر شاید گاڑی کے نیچے کچلا بھی گیا۔ اچانک ہی بڈ نے بریک لگا دیے کیونکہ آگے جنگل بھی ختم ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ فاخرہ نے کہا، جس کی توجہ اب تک اژدھے کی طرف تھی۔ ملاحظہ فرمائیے، بڈ نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور انجن بند کر دیا۔ درختوں کی دوسری طرف ایک ایسا منظر نظر آیا کہ آنکھیں خوف سے بند ہونے لگی۔ جس جگہ درخت ختم ہوئے تھے وہاں سے نیچے اتنی گہرائی تھی کہ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگل ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہو اور اس کے بعد نیچے کہیں زمین ہو۔ وہ بائیں سمت دیکھو، بیکنو نے کہا اور ہماری نگاہیں اس کے اشارے کی سمت اٹھ گئیں۔ تقریباً 100 گز کے فاصلے پر جنگل سے ایک راستہ ڈھلوان شکل میں نیچے اترتا تھا۔ پھر یہ ڈھلوان تقریباً 50-60 گز کے آگے جا کر سیدھی ہو گئی تھی اور اس کے متوازی ایک چوڑی سی دیوار سی اس وسیع و عریض گہرائی کھائی میں دور تک چلی گئی تھی۔ اس دیوار کا اختتام کھائی کے دوسرے کنارے پر تھا۔
ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیوار کی لمبائی کوئی 3 میل ہوگی، اوپر سے زمین تک گہرائی میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ کرنا ممکن نہ تھا۔ خدا کی پناہ، عاطف نے کہا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ ہم سب حیرت زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، سب کے چہروں پر الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس مرحلے پر واپسی کا تصور بھی انتہائی اندوناک تھا۔ اب کیا کیا جائے علی؟ فاخرہ نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ بیگنو، تم ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے بیگنو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چیف، میں نے زندگی کے 11 سال افریقہ کے اندرونی خطوں میں گزارے ہیں، اس کے بعد میری عمر یورپ میں گزری ہے۔ موجودہ صورتحال میرے لیے بھی الجھن کا سبب ہے، میں بھی اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ بیگنو نے جواب دیا۔ بولو علی، اسی راستے سے واپس چلیں یا پھر جنگلوں میں کوئی اور سمت اختیار کی جائے؟ ایک چیز کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتی ہیں میڈم، وہ یہ کہ جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے یہ کھائی پھیلی ہوئی ہے یا پھر جنگل ہے، چنانچہ صرف واپسی کے بارے میں ہی سوچا جا سکتا ہے، لطفی نے کہا اور بڈ مسکرانے لگا۔ کیوں بڈ، تم کیا کہتے ہو؟ فاخرہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر کہا۔ جو کچھ میں کہوں گا اسے کوئی نہیں مانے گا میڈم، بڈ نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہو، تم بھی کہو، میں بہت پریشان ہوں، فاخرہ نے کہا۔ واپسی کا سفر اس سے زیادہ مشکل ہوگا جتنا یہاں آنے کا تھا، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاخرہ نے کہا۔ کیوں نہ اس قدرتی سڑک کو استعمال کیا جائے؟ کیا؟ فاخرہ چیختے ہوئے بولی۔ یہ سڑک ہے تو نہیں، مگر اس پر سفر کیا جا سکتا ہے، بڈ نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ خطرناک حد تک احمقانہ کوشش ہوگی۔ اس کھائی میں یہ دیوار اتنی بھی چوڑی نہیں کہ اس پر لینڈ روور بآسانی دوڑائی جا سکے، پھر ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ دیوار کی چوڑائی آگے جا کر کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ بڈ، یہ کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی۔ پھر جو حکم ہو، بڈ نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دوسری طرف جانے کے بارے میں ہی کیوں سوچیں؟ ہمارے سامنے کوئی منزل تو ہے نہیں، اس ہولناک کھائی کو عبور کرنے کی حماقت ہی کیوں کی جائے؟ اگر دوسری طرف جانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو دوسری بات تھی، عاطف نے کہا۔ پھر اچانک ہی اچھل پڑا۔ سانپ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک سیاہ کوبرا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ لطفی نے جلدی سے پستول نکالا تو میکنو نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہیں، فائر نہیں۔ اس نے جھک کر ایک ٹوٹی ہوئی شاخ اٹھا لی اور سانپ پر نگاہ جما دی۔ پھر اس نے پاؤں زمین پر مار کر ہلکی سی آہٹ پیدا کی تو سانپ رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بیگنو کو اسی کا انتظار تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے شاخ سانپ پر پھینک دی اور پھر خود بھی اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے اس سانپ کو اپنے جوتے سے نشانہ بنایا تھا اور اسے کچلتا ہوا اچھل کر دور کھڑا ہو گیا۔ سانپ کا بدن شاخ کے گرد لپیٹ کر بل کھا رہا تھا۔ میکنو نے اس کام سے فارغ ہو کر کہا۔ میں نے سامنے درخت کی جڑ میں پھیلی مکڑیاں دیکھی ہیں جو اچھل کر حملہ آور ہوتی ہیں اور بے حد زہریلی ہوتی ہیں، اس لیے نیچے رکنا مناسب نہیں ہے۔ سبھی لینڈ روور کی طرف لپکے اور اس پر چڑھ گئے۔ چیف، تم آخری فیصلہ کرو، کیا کرنا ہے؟ بڈ نے کہا۔ بڈ، اسی طرف آگے بڑھو۔ میں نے اس سمت اشارہ کیا جدھر وہ ڈھلان اور دیوار نماز سڑک تھی۔ بڈ نے فوراً لینڈ روور اسٹارٹ کر کے اس طرف گھما دی اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں ہم لوگ پھر نیچے اتر گئے تھے۔ میں آگے بڑھ کر ڈھلان پر اترنے لگا۔ ڈھلان ناقابل عبور تھی۔ میں کافی نیچے اتر آیا۔ میرا ساتھ صرف بڈ دے رہا تھا۔ اول تو بڈ، گاڑی نہیں چھوڑی جا سکتی، آگے کے سفر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دیوار کا سفر بہت طویل ہے، دیکھو 3 میل سے کم راستہ نہیں ہے، پیدل تو یہ راستہ طے ہی نہیں کیا جا سکتا چیف۔ تو کیا؟ ہاں چیف، میں اس دیوار پر ڈرائیونگ کروں گا۔ بہت خطرناک ہوگا بڈ۔ ہاں ہوگا، لیکن اس کی بھی ایک ترکیب ہے۔ کیا؟ میں نے کہا۔ سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، بڈ نے کہا اور ہنس پڑا۔ اور تم سب بہادر انسان ہو، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں چیف، میں بھی پٹی باندھ لوں گا، بڈ نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ سوچنا ضروری ہے بڈ۔ چیف، میں اس دیوار پر گاڑی چلانے کے لیے تیار ہوں، باقی فیصلے تم خود کر لو۔ میں چند لمحے بڈ کو گھورتا رہا، پھر واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ باقی لوگ اوپر کھڑے متوحش نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ فاخرہ، ہم یہ دیوار عبور کریں گے۔ فاخرہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ عاطف، لطفی، میکنو، چلو لینڈ روور میں بیٹھ جاؤ۔ کسی نے فاخرہ سے اختلاف نہیں کیا، جبکہ پہلے یہ سب لوگ مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس سے وہ سب پرسکون ہو گئے اور اطمینان سے لینڈ روور میں جا بیٹھے۔ بڈ نے محنی خیز انداز میں آنکھیں نچائیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بڈ واقعی بہت بے جگر تھا۔ اس نے گاڑی زور سے گھمائی اور پھر ایک دم ڈھلان پر اتار دی۔ سفر شروع ہو گیا۔ چشمے زدن میں ڈھلان عبور ہو گئی تھی اور پھر سیدھی جگہ آ کر بڈ نے تیز رفتاری سے لینڈ روور آگے بڑھانی شروع کر دی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دائیں یا بائیں جھانک لے۔
ऐसी किसी कोशिश पर दिल की धड़कनें बंद भी हो सकती थी। बिड का चेहरा इतना पुरसुकून था कि यकीन नहीं आता था। इस वक्त उसने अहम जिम्मेदारी संभाल रखी थी, लेकिन उसका अंदाज बेपरवाही का सा था। मैं भी दांत पर दांत जमाए बैठा रहा। बारह यूं महसूस हुआ कि सड़क बहुत पतली महसूस हुई और मैंने सोचा कि अब बिड गाड़ी रोक लेगा, लेकिन बिड ब्रेक छू भी नहीं रहा था। अकब में धूल उड़ रही थी और सड़क के किनारे से पत्थर लड़क कर शोर करते हुए नीचे गहराई में जा रहे थे। ख्याल ये था कि बिड यहाँ बहुत सुस्त रफ्तारी से गाड़ी चलाएगा, लेकिन बिड पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। दफतन फाखरा के हल्क से एक अज्ञानी चीख निकल गई। इस वक्त ये चीख खतरनाक हो सकती थी। बिड की तवज्जो अगर लम्हे भर के लिए भी हटती या उसे कोई असाबी झटका लगता तो स्टीयरिंग बहक सकता था, लेकिन बिड ने खुद को काबू में रखा। मैंने गर्दन घुमाकर फाखरा को देखा तो उसने उंगली से इशारा कर दिया, हेलीकॉप्टर। लुत्फी सरसराती आवाज में बोला। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में भी गरम गरम लहरें दौड़ गईं। उसका रुख इसी तरफ है, फाखरा की आवाज सुनाई दी और अब हेलीकॉप्टर की आवाज वाज़ेह हो गई थी। बिड ने भी सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था और वो चहकते लहजे में बोला, देखो चीफ, मेरी ड्यूटी गाड़ी कंट्रोल करना है। सब लोग मिलकर उसे संभालो, गाड़ी मैं संभालूंगा। मैं अगले हिस्से से अंदर ही अंदर पिछले हिस्से में आ गया। फाखरा आतिफ को हदायत दे रही थी और आतिफ मशीन गन पर होशियार हो गया था। हेलीकॉप्टर करीब आ गया था। उनके ख्याल में हम लोग इस वक्त बिल्कुल बेखबर थे। न जाए रफ्तन न पाए मानन, जाते तो कहाँ जाते। अचानक ऊपर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आतिफ ने मशीन गन का रुख करना ही चाहा, लेकिन मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। आतिफ चौंक कर मुझे देखने लगा था। क्यों? उसने ताज्जुब से पूछा। सिर्फ राइफलों से गोलियां चलाओ, उन्हें मशीन गन की मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। अली जो कुछ कह रहे हैं करो, फाखरा ने सर्द लहजे में कहा और उसने मशीन गन छोड़कर राइफल संभाल ली। बिड के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो फुलादी असाब का मालिक है। इन हालात में अपनी तवज्जो सिर्फ ड्राइविंग पर रखना इंसानी काम नहीं था, और फिर वो भी ऐसी जो मौत और जिंदगी का खेल हो। लेकिन वो मुसलसल अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर से चलाई हुई गोलियां कारगर नहीं हुई थी और वो हमारे ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ गया था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर पलट पड़ा। इस बार उस पर शिद्दत से गोलियां चलाई गई थी, इसलिए वो किसी कदर बदहवासी के आलम में आगे बढ़ गया। लेकिन उससे अंदाजा हो गया था कि यह सूरत हाल हमारे लिए सूदमंद नहीं। बहरहाल हेलीकॉप्टर का सही निशाना लगाने में कामयाब हो जाएगा। मैंने जो सोचा था उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। लैंड रोवर से नस्म मशीन गन के बोल्ट खोलकर मैंने उसे बॉडी से अलग कर दिया। इस बार हेलीकॉप्टर में मौजूद दुश्मनों ने भी चालाकी से काम लिया। हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर आने की बजाय बगली सिमत में था और फिर तकरीबन हमारे मुतवाजी होकर उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तकदीर ही थी कि टायर बच गए और हम भी बच गए। लैंड रोवर का निचला हिस्सा छिलनी हो गया था। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया और यही मौका था कि मैं अपना काम कर लेता। चुनाचे मैंने लुत्फी से कहा, लुत्फी मशीन गन मुझे ऊपर दे देना। ऊपर? लुत्फी ना समझने वाले अंदाज में बोला, लेकिन दूसरे सब कुछ समझ गए। जब मैं पिछले हिस्से में लटक कर ऊपर जाने लगा तो फाखरा के मुंह से सिसकारी सी निकल गई थी। मैं लैंड रोवर के ऊपर पहुंच गया। कोई रोक नहीं थी। ऊपर सपाट छत थी। लैंड रोवर अगर किसी पत्थर पर चढ़कर एक भी झटका खा जाती तो मैं यकीनन नीचे जा गिरता और यहाँ गहराई का कोई नाप नहीं था। लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा और मजबूती से ऊपर जमने लगा। हेलीकॉप्टर दूर जाकर पलट पड़ा था। मैंने नहायत फुर्ती से मशीन गन संभाल ली। पता नहीं हेलीकॉप्टर वालों को इस सूरत हाल का कोई अंदाजा हुआ था या नहीं। मैं उन लोगों को मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचे जूं ही हेलीकॉप्टर रेंज में आया मैंने फायर खोल दिया और वो लोग धोखा खा गए।